أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق سبقا سب سے پہلے میں تمام صاحبان سے اعتماد کرتا ہوں کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص مرحوم راجہ یعقوب محمد یعقوب خان ابن راجہ مظفر خان ان کی سارے ثواب اور بلندی ہو جائے. خوش مجھے محمد والے محمد صاحب آپ تمام صاحبان اس وقت مرحوم راجہ یعقوب خان صاحب جو اپنے خاندان کی ایک بزرگوار شخصیت تھے اور ایک نہایت عزیز متقی اور پرہیزگار شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی تقویٰ اور پرہیزگاری کے انداز میں اور واقعاً جس طرح سے خاندان کے ایک بزرگ کا کردار ہونا چاہیے جیسے کہ ان کے بھائی اور ان کے فرزندان اور دیگر ان کے خانہ اس بات کا اظہار کرتے دکھائی دیے کہ جس طرح سے انہوں نے پوری زندگی خاندان میں ایک شفیق اور محترم بزرگ کی حیثیت سے گزاری اور پھر قربے لاگی اور پھر آخر تک جب تک ان کی سانسوں میں سانسیں تھی ان کے لبوں پر کسی نہ کسی انداز میں خدا کا ذکر جانے کا. تو ایسے ہی ایک انسان کے سارے ثواب کے لیے جب ہم جمع ہوئے ہیں تو یہ حق ہے کہ اس فرش قضا کی ابتدا ہم محمد والے محمد پر بلند آواز میں حضور کے ساتھ کریں تاکہ ملائکہ مقربین بھی متوجہ ہو سکیں مرحوم کے سارے ثواب کی جانب. تو بابا بلند سرنامہ کلام میں نے قرآن مجید کو قرآن حمید کی سورہ مبارکہ پاک اور اس کی آیت نمبر 19 تلاوت کرنے کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا جس میں ارشاد رب العزت اور وجاءت سکرۃ الموت بالحق یعنی اللہ یہ بیان فرما رہا ہے ارشاد فرما رہا ہے انسانوں کو متوجہ کر کے کہ موت کی خوشی ایک حقیقت بن کر آ گئی اور یہ وہ موت کی خوشی ہے جس کو ہم وقت انتظار یعنی جانکنی بھی کہتے ہیں. انسان کے موت سے قبل کی جو کیفیت ہوتی ہے جو لمحات ہوتے ہیں جو ہر انسان چاہے اس کی زندگی 100 برس یا اس سے بڑھ کر بھی گنا ہو ایک نہ ایک دن انسان کو اذان کے احترام میں خاموشی کرتا ہے. تو موت کی خوشی ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی چاہے اس کی کتنی بھی پرانی زندگی خدا تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہو مگر ایک نہ ایک دن وہ لمحہ ہر انسان کی زندگی میں آنا ہے. وہ سمے قریب تھی کہ جب انسان موت کی کہتے ہیں اسباب موت علامات موت جسے ہم پری ڈیتھ سمٹمز کہتے ہیں موت سے پہلے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں وقت انتظار. اور یہ وقت انتظار یہ جو جانکنی کا لمحہ ہے اس کی کیفیات 2 مختلف افراد کے لیے مختلف ہوا کرتی ہے جس کی گواہی خود قرآن مجید میں دی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خدا کی معصیت میں بسر کی ظلم اور سرکشی کرتے ہوئے اللہ کی سرکشی کرتے ہوئے بسر کی. کفار اور مشرکین جو کہ اللہ کی ذات سے دور رہے باوجود ہدایت پہنچنے کے باوجود ہدایت بار بار تک پہنچی مگر اس کے باوجود وہ غفلت پر رہے. تو ان کی جانکاری جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ فرشتے ان کی سخت حالت انتہائی سختی کے ساتھ ان کی جان کو قبض کرتے ہیں مگر دوسری طرف وہ خوش نصیب افراد ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں یہ ارشاد ہو رہا ہے
کہ الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین، یعنی اللہ یہ کیا فرما رہا ہے کہ جن کی روحیں ملائکہ پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں۔ گویا کہ کچھ ایسے افراد ہیں یقیناً کہ جن کی جب روح بھی قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو ملائکہ احترام کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ قرآن مجید میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ وہ ملائکہ ان سے مخاطب ہو کے ان سے یہ کلام کرتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، اور پھر ان کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم اپنے اعمال نیک جن پہ تم نے پوری زندگی بسر کی ان کی جگہ میں اب تم جنت نعیم میں داخل ہو جاؤ۔ گویا کہ جان کنی کے وقت ہی وہ افراد جنہوں نے اپنی زندگی خداوند عالم کی تہذیب کے مطابق اور تہذیب محمد اور آل محمد کے چلتے ہوئے بسر کی گئی ہوتی ہے، ان افراد کو فرشتے جان کنی کے وقت آنے والی خوشنما زندگی کی پہلے سے خوشخبری دیتے ہیں، یعنی جنت نعیم، پھولوں بھری جنت کی خوشبو ان لوگوں کو دی جا رہی ہوتی ہے کہ جو اپنی زندگی ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک منظم انداز میں، جس انداز میں قرآن نے، رسول نے، اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے کہ انسان کو کس کس طرح سے اپنی زندگی کو، اپنے نفس کو بچاتے ہوئے، گناہوں کی لذتوں سے بچاتے ہوئے، شیطان کی خواہشات سے دور رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے، تو ایسے ہی افراد جب اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر پہنچتے ہیں کہ جان کنی کا وقت ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا سکون ہوا کرتا ہے، ایک خاص قسم کی مسکراہٹ ہوا کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مرحوم راجہ یعقوب صاحب کے بھی لواحقین اس بات کے مشاہدہ انہوں نے کیا کہ ان کی چہرے پر بھی اور ان کی نگاہوں پر بھی خاص قسم کا سکون تھا۔ میں نے خود اس بات کو محسوس کیا، اور جو مومن اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ جو ملائکہ مقربین ہیں اس کو جنت نعیم کی خوشخبری دے دیتے ہیں۔ اب چونکہ جانے والے مرحوم ان کا نام یعقوب، تو میری خواہش ہے کہ یہاں پر نبی اللہ پیغمبر خدا حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو صاحب وحی نبی جن کو خداوند عالم نے اس درجے پر قائم کیا کہ ان پر خداوند عالم نے وحی کے سلسلے کو قائم فرمایا، تو میری خواہش ہے کہ حضرت یعقوب کے ذکر سے مرحوم کے سارے جواب میں وہ جملے پیش کیے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی فضیلت، جن کے فضائل کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ حضرت یعقوب ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جو کہ بہترین قوت بصیرت کے مالک، یعنی ان کی نگاہ دور رستی، وہ صرف بظاہر معاملات کی جانب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی ہوا جو ان کو علم تھا اس کی بنیاد پر وہ بصیرت کی نگاہ سے دور تک دیکھا، معاملات کو گہری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، اور ان کی قوت فیصلہ یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہت مضبوط تھی۔ دوسری چیز جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فضیلت قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ وہ صبر جمیل کے مالک، ان کی قوت صبر کا معیار بہت بلند کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو آزمائشی اللہ کی رحمت میں انہوں نے برداشت کی کہ ایک تو بیٹوں کی جانب سے ان کو جو دکھ دیکھنے پڑے حضرت یوسف کے حوالے سے، اور پھر دوسرے بیٹے کے حوالے سے جو ان کو آزمائش ہوئی، اس کے باوجود حضرت یعقوب نے ان تمام تر مصائب، آلام اور پریشانیوں کے باوجود ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں لفظ شفا کو زبان پر نہیں لایا، مگر وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کلام کیا، جب بھی انہوں نے کوئی کلام کہا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنی حالت زار کا احوال اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہوں، اور میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا ہوں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے، اور سیرت قرآن کے اس بات کا حوالہ موجود ہے کہ ایک بھی جملہ وہ شکوہ کا اپنی زبان پر نہیں آتا۔ تو دوسری جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ وہ بے پناہ قوت صبر کے مالک تھے۔ تیسری بات کہ حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام بے پناہ شفقت قدری کے مالک، یعنی ان کو ان کی اولاد کے حوالے سے اتنے زیادہ وہ فکر مند رہتے تھے۔ دیکھیے جتنے بھی یہاں پہ بزرگان موجود ہیں اور جتنے بھی صاحب اولاد ہیں، تمام افراد اپنی اولاد کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے، ان کے دین دنیا دونوں کے حوالے سے۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر مندی کا عالم آپ دیکھیں کہ نہ صرف وہ فکر مند تھے بلکہ اس فکر مندی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اولادوں کے لیے دستے دعا بھی بلند کرتے رہتے تھے، دعا کا دامن بھی تھامے رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتے رہتے تھے، جدوجہد بھی کرتے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے میرے بچوں کو، میری اولادوں کو ہدایت نصیب ہو۔ بار بار اپنی اولادوں کو ہدایت کی جانب متوجہ فرماتے تھے،
باوجود اولاد کی کوتاہیوں کے، باوجود اولاد کی سرکشی کے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں پر شفقت کی فرماتے. اور ایک بھی تاریخ میں یہ بنائی نہیں ملتا تاریخ انبیاء میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے بھی واقف تھے کہ حضرت یوسف کے حوالے سے ان کے باقی بیٹے کیا کارگزاریاں ہوتی، مگر اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ پیش. تیسری چوتھی چیز یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت اس کی جانب کوشش کی. اور وہ جس چیز کا سب سے زیادہ احترام کرتے تھے کہ اللہ کی جانب کے جو پیغام وحدانیت ہے، پیغام توحید ہے، اس دور کے تقاضوں کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد تک اس پیغام کو مسلسل پہنچاتے رہے. اور آخری لمحے تک حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی سیرت، اپنی روش کو برقرار رکھا. اور آج بھی جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قصے کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں کچھ پیغامات ملتے ہیں کہ مومن کو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اپنی نگاہ دور کے معاملات پر رکھیں. صرف وقتی معاملات، وقتی فوائد نہیں بلکہ دور کے معاملات کی جانب نگاہ توجہ ہونی چاہیے. اور اگر کوئی ایسی صورتحال زندگی میں پیش آ جائے کہ اولاد نافرمان ہو، اولاد سرکش ہو، تو پھر اس طرح سے خود بصیرت کے ذریعے جو انبیاء کا پیغام ہے، جو مرسلین کا پیغام ہے، جو خود رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغام کی روشنی میں کس طریقے سے اپنی اولاد کو لمحہ بلمحہ لذیذوں سے بچانا، محبت کے ذریعے، پیار کے ذریعے، اور کس طریقے سے اللہ کی جانب بار بار آگے بڑھنا ہے. تو یہ جو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے نام گرامی کا نام رکھا گیا اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک طویل حیات پائی، 91 برس زندگی جناب حضرت یعقوب صاحب کی، اور ایک بڑی منظم زندگی گزاری. ایک بہترین انہوں نے زندگی شفقت سے بھرپور اپنے خاندان کے لیے ایک شجر سایہ دار تھے. اور یہی کچھ معاملہ اگر ہم اس کو تاریخ انسانی میں انبیاء و مرسلین کے قسم سے بڑھتے بڑھتے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے ہیں تو ان کی شخصیت میں بھی سب سے زیادہ نمایاں پہلے دکھائی دیتا ہے کہ وہ امت کے لیے بہترین رہن تھے، بہترین قائم. اور پھر بعد رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات حضرت علی بن طالب علیہ السلام، اور خود سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جن کا نام ہر مجلس عزا کا بنیادی عنوان مجلس عزا حسینی کا امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے ہوتا ہے. ان کو امام حسین مجتبیٰ تمام ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ اگر ان میں کوئی بڑا بھائی جو کہ خاندان میں بزرگ کی حیثیت رکھتا ہے، اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے اپنے خاندان میں، اپنے قوم قبیلے میں کس طریقے سے اپنا مزاج ہے، کس طریقے سے انداز ہے. اگر ہم درے روایت علیہ السلام پر آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین مجتبیٰ علیہ السلام اگرچہ وہ امام حسین علیہ السلام سے بڑے عمر میں بڑے تھے، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا یاد ہوتا تھا کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام باتیں دیتے تھے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے. اور لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسین آپ سے عمر میں کم ہیں تو اس کے باوجود آپ ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ جیسے ہی میں حسین کی جانب نگاہ کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے بابا امیر المومنین حضرت علی بن طالب علیہ السلام تشریف لے آئے. اور علی بن طالب علیہ السلام کا احساس مجھے ان کا احترام کرنے پر ایک لمحے میں مجھے توجہ کو مضبوط کر دیتا ہے. تو آج دیکھیے کہ یہ نام امام حسین علیہ السلام کے وہ فضائل ہیں جو آج اس نئی نسل کو بتانے ہیں، سمجھانے ہیں. اس پر اس فرش اللہ سے بہتر کون سا کو موقع ہوگا کہ جب ہمیں غور کرنا ہے کہ جب ایک خاندان کے بزرگ جو دنیا سے چلا گیا ہے اور اپنی پیچھے اتنی محبتیں اور شفقتیں چھوڑ کر رکھ دیا ہے، اتنی صلہ رحمی چھوڑ کر گیا ہے، جس کے مطابق خود امام حسین علیہ السلام کا ارشاد میدان کربلا میں سید الشہداء کا میدان کربلا میں خطبہ اور اس پہ امام حسین علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں وَالصِّلَّةُ نِعْمَةٌ، صلہ رحمی تمہارے لیے نعمت ہے. یعنی اگر تم معاشرے میں، اپنے خاندان میں، قوم قبیلوں میں اگر تم صلہ رحمی کرو گے تو یہ تمہارے لیے باعث نعمت ہوگی. تو آج در امام حسین علیہ السلام سے یہ میں مرحوم کے سارے خواب کے لیے جملہ کیا کرتا ہوں کہ آج خاندانوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ در امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو
कि खुदा तुम्हारे रिस्क में उठाई, तुम्हारे रिस्क में बरकत अता करे, तुम्हारे माल में फरमानी अता करे, तुम्हारी उम्र में पुरानी हयात अता करे। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिया हुआ हुक्म ये है कि वसिलत में सिला रहमी में तुम्हारे लिए नेमत होगी, चाहे वो ज़ाहिरी नेमत हो चाहे वो बातिनी नेमत हो। यानी ज़ाहिरी नेमत वो कि जो हमारे माल औलाद जितनी भी हमारी तौफीकात है, मगर एक बातिनी नेमत है, ये जो इंसान को तौफीक मिल रही होती है कि उधर कहीं जिक्र खैर जारी इंसान के कदम पहुंच जाती है, ये इंसान के लिए तौफीकात। इसी तरीके से कहीं कोई बुराई अंजाम दी जा रही है, वहां को गुनाह के बुराई के काम से हमारे कदम हट जाते हैं, तो ये हमारे लिए तौफीक है और यही हमारे लिए बातिनी नेमत भी है। गुनाह से बचना और खैर की जानिब हर कदम बढ़ना हमारी तरफ अल्लाह की जानिब से बातिनी नेमत है। और इस बातिनी नेमत को जितना हम पाने की कोशिश करेंगे, और ये जो असूल है एक खानदानों के दरमियान अगर आपस के ताल्लुकात को जोड़े रहेंगे सीधे रहमी के जरिए, तो क्या मालूम कि खुदावंद यार अगले रहने में दुनिया की किस खुशी से हमारे लिए कौन सी रहमत और बरकत जारी करे। और आज हर शख्स जो ये शिकवा शिकायत करता है कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, रिस्क में तंगी है, तो दरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिया वो ये दिया है कि अगर तुम चाहते हो कि नेमतों के फरावानी हो तो तुम्हें चाहिए कि आपस में सिला रहमी करते हो। और यही मजलूम की जिंदगी का रहा कि आज माशाल्लाह से जो उनके बरादरान में राजा यूं साहब मौजूद है, राजा अब्बास साहब इसको टेबल पे बैठे तो गांव को देख रहे होंगे, वो और इसके अलावा उनके तीसरे भाई और बाकी जितने भी उनके फर्जंदान हैं सब इस बात की गवाही देते हैं उन्होंने पूरी जिंदगी सिला रहमी के साथ गुजारी और अपने भाइयों के साथ शफकत मोहब्बत के साथ जो जिंदगी गुजारी है। तो ये तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद का अक्स है जो कि उनकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है। ये उनके नाम की भी बरकत है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम पर उनके वालिदैन ने उनका नाम रखा था, तो खुदावंद आलम ने उनकी इस नियत का भी उनकी याद किया कि उनकी औलाद में खुदा ने कुव्वत सब्र दिया था, मेहनत और जागरूकता के साथ उन्होंने जिंदगी बसर की, खुदा ने उनके अंदर कुव्वत सब्र अता की, उनके अंदर खुदावंद आलम ने एक हिम्मत की कैफियत अता की। हज़रत याकूब ने ये सिर्फ की बहुत नुमाया की कि वो एक कुव्वत हिम्मत रखने वाली शख्सियत थी। तो हमारा पैगाम करना चाहिए कि अगर खुदा ने कोई नाम ऐसा माना, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम हुसैन है, किसी का नाम याकूब है, किसी का नाम इस्माइल है, तो फिर वो चीज उस शख्स के पर्सनैलिटी में, उसके किरदार में भी किसी न किसी तरह से रिफ्लेक्ट की हो जाती है। यानी अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद देखिए, अगर वो ये पैगाम सदियों पहले देते दिखाई दिए कि इमाम हसन और इमाम हुसैन सामने मौजूद है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि हसन को मैंने सरदारी और हैबत अता की और हुसैन को मैंने जुदो सहा अता की, तो फिर जहां भी कहीं किसी का नाम हसन रखा जाए या हुसैन रखा जाए तो फिर उसको अपनी तबीयत की इस मिजाज को भी तो पैदा करना है, ताकि माशरे में जहां भी वो जाए उसके नाम से जुदो सहा जाहिर होनी चाहिए, उसके नाम की बरकत दुनिया में जानी चाहिए, ताकि वो शख्स दुनिया से चला भी जाए मगर उस शख्स के रूप जिंदा रहे, उसका पैगाम जिंदा रहे, उसका पैगाम है असा बाकी है, उसको दूसरों को वक्त देखने का अंदाज वो भी दुनिया शाहिद रहे, मगर वो माशरे में किस तरीके से जिंदगी गुजार कर गया, माशरे में क्या पैगाम छोड़ कर गया, ये भी महसूस रहना चाहिए। और यही तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका है और यही तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद का विरसा है। बाबा बुलंद और मरहूम की सारे सवाब के लिए ये जुमले हदिया करता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी जगह से गुजर रहे तो देखा कि रास्ते में फुकरा और मसाकीन बैठे और बैठे उनसे सूखे रोटी के टुकड़े खा रहे, सड़क पर बैठकर रास्ते में बैठकर सूखे रोटी के टुकड़े खा रहे। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सिर्फ ये दरख्वास्त की, ये तमाश की कि आप हमारे साथ बैठकर खाना खाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद रसूल फर्जंद हैं, नवासे रसूल के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। उसके बाद इमाम हुसैन कहते हैं मैंने आपकी दावत कबूल की, अब आप मेरी दावत कबूल कीजिए, शाम के वक्त आप सब के सब मेरे यहाँ मेहमान। और इमाम हुसैन ने सबकी दावत, और यही नहीं एक और मुकाम पर कुछ फुकरा मौजूद थे, फकीर बैठे थे, मिस्कीन बैठे हुए थे, और जाहिर है कि फुकरा मिस्कीन खा रहे होंगे, वहां पे क्या था सबके पर खाना। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तवज्जो हासिल की और कहा कि आप हमारे साथ मिलकर खाने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखी कैसे हिकमत से काम जानते हैं कि वो सदके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ, मगर चूंकि इस सदके से हासिल की गई खुराक
تو میں اس کو کھا نہیں سکتا. ہاں البتہ یہ کہ آپ سب کے سب آج کی شب میرے مہمان ہیں اور میرے ساتھ مل کر آپ سب جاؤ. تو یہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی حکمت. آج بچوں کو یہ پیغام خوشبو امام حسین علیہ السلام صلوات دی. یہ فضائل امام حسین علیہ السلام کا، مناقب امام حسین علیہ السلام کا، سیرت امام حسین علیہ السلام کا وہ پیغام ہے کہ جو آج بچوں کی، جوانوں کے اس سمے ہر بیان کرنا ہے. سب سے پہلے اس کو اپنی ذات میں سمانا ہے کہ اگر نہیں کوئی ایسا سوال بھی کرتے ہیں کہ جس میں آپ کے لیے ہاں کرنا محال ہے، تو پھر کیسے حکمت امام حسین علیہ السلام، حکمت مولانا متقیان، حکمت معصومین علیہ السلام پر چلتے ہوئے کس طریقے سے آپ نے مدلل انداز میں اس سچویشن میں، اس صورتحال میں کیسے آپ نے بہیو کرنا ہے، کیسے آپ نے رد عمل کا اظہار کرنا ہے. یہ اصل میں آج اگر اس فرشی ادا پر بیٹھنا سیکھنے کی ایک کوشش کرنا شروع کر دے تو یقیناً اس فرشی ادا سے جب کوئی سننے والا، کوئی سامنے جو کوئی بھی ناظر جو اس فرشی ادا سے اٹھے گا، اگر وہ اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو چیز لے کر آنے کی کوشش کرے گا کہ وہ تہذیب محمد والے محمد کو اپنی ذات میں اس کا عکس لانے کی کوشش کرے گا، تو یہی کسی مرحوم کے لیے، کسی ثواب کے لیے بہترین پیغام ہے. کہ اگر آج مرحوم کے جس وقت عالم برزخ میں ہیں، دیکھیے قبر کی پہلی رات، وحشت کی رات بہت مشکل ہوتی ہے، جس میں انسان کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل پریشانی کا لمحہ ہوتا ہے. مگر مولا متقیان حضرت علی بن طالب علیہ السلام جن کے متعلق خدا کیا فرماتے ہیں کہ یا علی، قبر میں جب منکر سے کوئی سوال کرتے ہیں تو یا علی کو مومن کے لیے ان کی جانب سے جواب دیتے ہو، تم ان کی جانب سے مدلل جواب دیتے ہو اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آتے ہو. یہ سب اپنے مقام پر، مگر وحشت کی پہلی رات کو کسی طرح سے گزر جاتی ہے. مگر اس کے بعد جو کہ برزخ ہے، یہ جو پرانی مدت ہے، یعنی پہلا دن گزارنے کے بعد، پہلی شب گزرنے کے بعد اب دوسرے محشر تک جو یہ طویل مدت ہے، یہ کٹھن ہے. اس میں ایک کے بعد ایک پیچیدگی ہے. اس میں آپ سے ہر چیز کے بارے میں تفصیلاً مفصل سوال کیا جائے گا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہ کیا. چیز کے بارے میں تفصیل ڈیٹیل میں سوال کیے جائیں گے اور ایک ایک لمحے پر انسان محتاج ہوتا ہے کس کی جانب؟ اپنے جواب، اپنے بھروسہ ان کی جانب متوجہ ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ اس کے لیے عالم برزخ کے لیے اس کے لیے کون سی آسانی دے دے. اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے وہ کسی نہ کسی عالم میں، کسی نہ کسی انداز میں اس وقت عالم برزخ میں، ٹھیک ہے. جو ایک دن پہلے جس کا انتقال ہوا آج اس کی برزخ ہوئی، وہ بھی اس وقت عالم برزخ میں، اور جو ہزاروں برس پہلے بھی جو عالم برزخ میں جس کی شروع ہوئی وہ بھی اس وقت برزخ کی کہتے ہیں. ہر شخص کی اپنی اپنی پیچیدگی. تو عالم برزخ میں ہم سب سے بہترین جو اظہار کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، پہلی بات کہ مرنے والے کا بہترین الفاظ ہے. اس کے بارے میں ہم بہت کم احتیاط میں کام کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس سارے سوال کی وجہ سے بھی اس شخص کی، میں نے کیوں راجا یعقوب صاحب کی کچھ زندگی کی خصوصیات کا ذکر کیا، اس لیے کہ وجہ سے ترغیب، وجہ سے اس سارے سوال کے یہ آداب ہیں، آداب اس سارے سوال وجہ سے کہ اس میں آپ مرحوم کی خوبیوں کا تذکرہ مجمع میں بیان کریں تاکہ وہ مجمع اس کے بارے میں اچھا اور عمدہ تاثر لے کر یہاں سے پڑھ جاتا ہے. پہلا درجہ. اور اس کے علاوہ جب یہ سارے ثواب ہو جاتے ہیں اس کے بعد زندگی کے معاملات شروع ہو جائیں تب بھی جب بھی کبھی کوئی شخص کا ذکر آ جائے، اس کا تذکر آ جائے، ہمیشہ اچھے اور خوبصورت الفاظ میں اس کا تذکر رکھیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے خداوند عالم کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ ہے وہ غفران ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے. کیا؟ یعنی وہ گناہوں کو چھپا دینے والا ہے، سب کی نظر کرنے والا ہے. تو جب کوئی انسان معاشرے میں باوجود کسی شخص کی برائی جانتے ہو کہ فلاں شخص فلاں برائی کا متقی ہو گئی دنیا کے لیے، مگر اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس کے بارے میں اچھے اور عمدہ الفاظ میں ذکر کرے گا تو نہ صرف یہ شخص کے لیے خداوند عالم نامہ اعمال میں آسانی کرے گا، اس کے عالم برزخ میں آسانی کرے گا، بلکہ ہمارے لیے خداوند عالم ہمارے عالم برزخ کے لیے آنے والی وقت بھی بہترین آسانی کرے گا. تو آج جو ہم کسی کے عالم برزخ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کل وہی ہمارے پاس عالم برزخ میں ہمارے پاس سے. اور آج اگر ہم اس پڑھیا تاکہ متوجہ ہوئے
सीरत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सीरत रसूल खुदा, सीरत इमाम हसन, सीरत इमाम हुसैन, सीरत मौलाना ज़कियान, अगर इनके कोशों को सुनकर और अगर हम दुरूद की सदाएं बुलंद करें तो ये सब का सब नामा अमाल है जो उसी लम्हे मरहूम के नामा अमाल में दर्ज है। और हमें नहीं मालूम कि इस वक्त मरहूम की कौन सी बड़ी नेकी है जो कि इस वक्त दूर होती है, कौन सा सवाल है जो कि उस मरहूम पर किया जा रहा होगा और मरहूम उस वक्त उसका जवाब देने से काफिर एक लम्हे के लिए आपकी जानिब से एक दुरूद की सदा जो आपने मरहूम के सारे जवाब के लिए बुलंद की, इस लम्हे उस शख्स के आलम बरज़ख की बड़ी खुशी को तो ये जो इसाले सवाब के जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो ये मजालिस होती हैं, इसको हमें बहुत सब्जेक्टिव, बहुत बामकसद और बहुत प्रोडक्टिव बनाने की जरूरत है। आमतौर पर होता है कि प्राचीन हुए और इसाले सवाब को रिवायत की दाद में करके चलेंगे, नहीं, आलम बरज़ख यहाँ से मुरतब हो रही है उस वक्त में इतने अफराद कि देखिए जब किसी के जनाजे में अगर लोग इस बात की गवाही दें कि फलां शख्स अच्छे अमाल करके दुनिया से गया तो खुदा मुझे आज उसकी बख्शिश फरमा देता है। तो जब इसाले सवाब के लिए लोगों ने कुरान करीम में शरीक हुए और उसके बाद कुरान पहले बैत दोनों को थामे हुए जब वो खुशी अदा पढ़ा के बैठे और फज़ाइल सलाम कर उन्होंने दिल में ये नियत की कि इसका सवाब मरहूम के नामे अमाल में बरसत में दर्ज होगा। लेकिन बरसत की जो पुरानी मुद्दत है जिसमें एक के बाद एक परेशानी भी और आसानी भी, इस बात को भी मैं इस पैगाम के तहत देखिए आलम बरज़ख में इंसान के जो भी अच्छे और बुरे अमल वो मुजस्सम शक्ल में उसके साथ है, जो उसके खूबसूरत अमल है, अच्छे अमल है, नेक अमल है, वो उसके सामने खूबसूरत शक्ल में बेहतरीन रफीक, बेहतरीन साथी की शक्ल में उसके साथ आते हैं। और दूसरी तरफ जो उसकी बदअमाली है, जो उसकी गुनाह है, वो बदसूरत शक्ल में उसके साथ आते हैं। और जितने बदसूरत शक्ल में उसके अमाल मुजस्सम शक्ल में होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि इंसान को आगे बढ़ सकते हैं किसी नई मुसीबत और परेशानी में रखने लगे। मगर एक लम्हे में हवा का एक ऐसा झोंका आता है कि मंजर ही तब्दील हो जाता है कि कहाँ तो इंसान गहरी खाइयों में उसको धकेला जा रहा था, कहाँ तो उसकी हड्डियों का टुकड़ा निकलता था, कहाँ तो उसको सख्त अज़ियत दी जा रही थी, कहाँ तो उसको फरिश्ते सख्ती के साथ उसको डील कर रहे थे, कहाँ एक लम्हे में मंजर तब्दील हुआ और वही शख्स, वही रूह अपने आप को उसको फिदा मुकाम पर महसूस करती। क्यों? कहीं ना कहीं कोई अपराध बैठे थे, उन्होंने उसका जिक्र खैर किया था और किसी ने बैठकर उसके लिए तिलावत कुरान कर दी थी, किसी ने उसके लिए दुरूद पढ़ लिया था, किसी ने उसके लिए सारे सवाब की वजह से अदा कर दी थी। तो आप इस जानिब मुझे और अपने को हर एक को मुतवज्जे रहना है कि ये इसाले सवाब की मजालिस ये एक बाकायदा एक मुकम्मल सब्जेक्ट है, एक मुकम्मल तफसीली मजमून है जिसको हमें रिवायती अंदाज में सुनने के बजाय इसको जितना बामकसद और प्रोडक्टिव अंदाज में मुझे ये बोलना पड़ा है जो कि गौरव फिक्र करना पड़ा है। हमने कहा ना कि इंसान पर एक ना एक वक्त ये गरीबी का आलम जरूर आता है, नज़ात आलम है कि जिस वक्त हिजाबात बरकरार हो जाने वाले हैं और फिर इंसान को उसी लम्हे ही अंदाजा हो जाना है कि आया मेरी मंजिल जन्नत नईम है तो उसको खुशखबरी दी जा रही है। अगर उसने अपनी जिंदगी पाकीज़ा अमाल के साथ गुजर की और अगर उसने अपनी जिंदगी बदअमालियों में, अल्लाह की सरकशी में और बावजूद हिदायत के अगर उसने गुमराही में जिंदगी बसर की है तो फिर उसको उसकी जानकारी की आदत नहीं ये खबर दी जा रही होगी कि तेरी मंजिल और किस अंदाज में उसका नजर उसके सामने आ रहा हो। तो ये वक्त इस वक्त हमारे लिए मोहलत बाकी नहीं मालूम किसके लिए ये नजर का वक्त किस वक्त आए। इस लम्हे अगर हम अल्लाह की रात क्यों मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें ये मुनाजात, ये दुआएं, ये क्यों इसमें सबसे ज्यादा कसरत से मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जिस पर जोर दिया है वो नफ्स, वो है नफ्स की निगरानी, जिसके मुताबिक कुरान में क्या इरशाद हो रहा है कि वमा तुबदिशु नफ्सी इन्न नफ्सा अमारतु बिस्सूइ इल्ला मा रहमा रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। यानी इरशाद कुदरत हो रहा है और ये इंसानियत के लिए बेहतरीन बयान है, बेहतरीन नैरेटिव है कि सारे कमाल का जो कि इरशाद कुदरत हो रहा है कि मैं अपने नफ्स को बुराई से मुबर्रा नहीं समझता, मैं अपने नफ्स की कोई वकालत नहीं करता। इसलिए आयत में वजाहत हो रही है कि मेरा नफ्स तो मुझे हर लम्हा बुराई की जाने को उकसाता है, मगर ये कि मेरा अल्लाह मुझ पर रहम। नफ्स हर लम्हा इंसान को बुराई पर उकसा है, मगर अल्लाह का रहम किस अंदाज में होता है कि उसकी जाने की तौफीक होती है कि उधर गुनाह के मकाम पर इंसान मौजूद है,
गुनाह का इरादा भी मुकम्मल है, उसके लिए तमाम दवात भी मौजूद है, मगर एक लम्हे में उसको अपने वालिद बुजुर्गवार का कोई जुमला याद आ गया। ये उसके वालिद बुजुर्गवार ने जिंदगी से जाने से पहले उसको जुमला कहा था कि मेरे सामने भी कोई ऐसी हरकत न करना क्योंकि मेरे पीछे हरकत, कोई ऐसा गुनाह न करना जिसकी वजह से मैं शर्मसार हूँ। तो अगर कोई एक जुमला किसी को याद आ गया, मासूमी का कोई कौल आ गया, कुरान मजीद को कोई याद में आ गया, इंसान अपने आप को गुनाह के मुकाम से निकाल देता है। ये वो तौफीक है, ये वो वादी की नेमत है कि अगर किसी ने पाली तो इसी के मुताबिक खुदा ये क्या फरमा रहा है कि मगर ये कि मेरा अल्लाह मुझ पर रहम करे, इन्ना रहीम रहीम, इसलिए कि अल्लाह बेहतरीन बख्शने वाला और बेहतरीन मेहरबान है। और अल्लाह की मेहरबानी को इस दुनिया में किसने दुनिया के सामने बयान कर दिया, किसने अपने अमल के जरिए कि खुदा की जात किस खुदा पर मेहमान है, मोहम्मद वाले इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मुझे एक जुमला के ख्याल में आ गया। इतने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाते हैं अल इमामुल अनीसुर रफीक, इमाम तुम्हारे लिए बेहतरीन साथी, बेहतरीन रफीक के माने। क्या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम किसी रफीक साथी पर सबसे बढ़कर भरोसा कर सकते, उसकी मोहब्बत पर, उसकी दयानतदारी पर, उसकी इखलास पर, तो वो तुम्हारा इमाम है। इमामुल अनीसुर रफीक तुम्हारा बेहतरीन साथी है, जो कभी भी तुम्हें ना तो मुश्किल में छोड़ने वाला है और ना कभी कभी तन्हा छोड़ने वाला है। फिर इमाम फरमाते हैं, ये जुमला भी मैं मजमून के सारे सवाब के लिए दिया कर रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं वल वालिद शफीक, इमाम ऐसे हैं जैसे कि मेहरबान बाप, मोहब्बत से भरा बाप, इमाम रज़ा का जुमला। और फिर फरमाते हैं राजा यूसुफ साहब और जितने भी भाई हैं, राजा यूसुफ साहब के वो यकीनन मतवज्जे हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जुमले पर। तो इमाम फरमाते हैं वल अखुब शफीक, और इमाम ऐसे हैं जैसे कि मेहरबान, मोहब्बतों से भरपूर भाई, मोहब्बतों से भरपूर बरादर की मानिंद है। और आखिरी जुमला जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बच्चे के लिए इमाम ऐसे हैं जैसे मोहब्बत भरी मां। चार तशरीहात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया तक इंसानों को मुतवज्जे करने के लिए इंसानी नफ्सियात को जोड़ने वाली रखी है ये मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो इंसानों के नफ्स पर हाकिम है। कौन सा नफ्स? जो हर लम्हे इंसान को बरकरार है। और दुनिया की कौन सी ताकत और कुव्वत ऐसी है जो कि इंसान के नफ्स को इस तरह से करवा दे? आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। उसके लिए लोग माहिरीन की तरफ रुजू करते हैं, माहिरीन नफ्सियात की तरफ रुजू करते हैं, और सबसे पहले जो वो कहते हैं किसी दाना शख्स से बात करो, किसी माहिर शख्स से अपनी काउंसलिंग कराओ। क्या मतलब? अपने शोबे के माहिर शख्स से जो कि दाना हो, अक्लमंद हो, दानिशमंद हो, दूरस हो और तुम्हारे साथ मुख्तलिफ हो, उससे बात करो, चाहे तुम्हारे खानदान में हो, चाहे वो अपने प्रोफेशन में हो। मगर कुर्बान जाऊं तेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद, खुदा ने हमें हर दौर में एक दाना तरीन शख्सियत अता की है जो कि हमारे वक्त का इमाम हुआ करता है, कि जिससे हम तवस्सुल किया करते हैं और जिनकी तारीफ करता दुआओं को जब हम मुनाजात की शक्ल में पढ़ते हैं तो हमारी नफ्सियात, हमारे नफ्स पे खुदावंद आलम रब और इस्तेमाम अता फरमाता है। और जैसे ही आप इस बात का तज़किया करें कि देखिए जैसे ही इंसान किसी गुनाह और बुराई पर काबू पाता है, अब जो इंसान के कल्ब, रूह और पूरे वजूद में इंसान सुकून पाता है, इस सुकून का दुनिया की कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई दवा इंसान की तबीयत कहते हैं वो सुकून नहीं ला सकती, जो कि फकत एक जुमला मालूम था। क्यों? मौला मुस्तकियान ने अभी तारीफ ने फरमाया कि ये जिस्म भी ऐसे थक जाते हैं कि जैसे रूह, और जब तुम्हारे जिस्म थक जाए, तुम्हारी रूह थक जाए, तो तुम्हें चाहिए हकीमाना जुमले तलाश करो। हमारे हुए शराब जो कि हिकमत से भरपूर हैं, इनको तलाश करो, इनको पढ़ो, ये तुम्हारी रूह को तरोताजा करेंगे, तुम्हारी रूह को शाद करेंगे। तो आज हमें इस वजह पर उस समय हर इंसान को रिवाइज कर सीखना है कि ये जो नफ्स की हमारी डिस्टर्बेंस है, ये तो हमारी बढ़ती हुई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, एंजाइटी। जवान आजकल एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। दरे मोहम्मद वाले मोहम्मद का दिया हुआ नुस्खा है कि अगर हम मासूमीन अलैहिस्सलाम देखें, आज दुनिया के जदीद माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं। वो कहते हैं कि ये जो रिलीजियस रिसाइटेशन को जो मजहबी जो अस्कार होते हैं, कहते हैं जब ये अस्कार पढ़ती है तो इंसान की तबीयत में सुकून आता है। मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वक्त कि बेशक रसूल से पहले और उसके बाद से रसूल खुदा की तन्हाई में जाके जो जिक्र खुदा किया करते थे, और मासूमीन अलैहिस्सलाम पूरी रात जो 1000 रकात नमाज अदा किया करते थे, तो ये वो अस्कार है कि जो बुनियाद है हमारी
سکون کی. آج دنیا جس سکون کو تلاش کرتی پھر رہی ہے وہ اس در محمد آل محمد کے دیے ہوئے ان روحانی نسخوں میں. اگر دنیا کاش, میری دعا ہے اس فرش ادا کا یہ تبرک ضرور ہو کہ اس فرش ادا سے کوئی بھی شخص جو کہ بے سکونی کے عالم ہے وہ اس فرش ادا سے سکون حاصل کرے. کیوں؟ کیونکہ پردہ غیبت میں مرحوم کیونکہ امام زمان علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے, تو میں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے فضائل پیش کرتا ہوں کہ امام زمان علیہ السلام کی ذات سکون آل محمد. کس نے کہا سکون آل محمد؟ ہمارے 8ویں امام علی بن موسی علیہ السلام. السلام نے ارشاد فرمایا کہ سکون آل محمد ہماری نسل میں, ہماری صورت میں, دنیا جس کو سکون تلاش کرتی ہے اہل بیت کا سکون, اہل بیت کے دکھوں کو, غموں کو, پریشانیوں کا مطالعہ کرے گا. وہ امام زمان علیہ السلام کی ذات ایک طرف پوری دنیا سکون کی متلاشی ہے اور دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ کب امام زمان کا ظہور ہو اور وہ سکون آل محمد بن کر پوری دنیا کو. یہ کیسے امام زمان علیہ السلام, یہ در امام زمان علیہ السلام کی برکات ہیں اور یہ ذکر امام زمان علیہ السلام ہے اور ہم در محمد و آل محمد پر یہ محسوس کرتے ہیں. اگر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ذکر امام زمان علیہ السلام کی کسی بھی مقام پر جہاں پہ امام زمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہو اس مقام پر انسان ایک خاص قسم کے لطف, ایک خاص قسم کے سکون سے اور وہ سکون اس کی صحت پر کیا کرتا ہے, اس کو شفا بھی دیتا ہے, اس کو روحانی سکون بھی دیتا ہے اور اس کو دنیا کی جو بھی پریشانی ہے اس کو اس سے نکلنے کی راہ دیتا ہے. بڑا مشکل سے کیسے نکلنا, بڑا مشکل پریشانیوں کو کیسے قابو پانا ہے. تو یہ سکون آل محمد امام زمان علیہ السلام جو کہ وارث ہیں محمد والے محمد, اس فرش ادا پر یہ حق ہے کہ جب بھی کسی معصوم کا ذکر کیا جائے تو قائم آل محمد امام زمان علیہ السلام کا ذکر بھی تعظیم کے ساتھ کیا جائے. کیونکہ 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جب بھی ان کے سامنے امام زمان علیہ السلام کا نام گرامی لیا جاتا تھا تو اپنی جگہ سے بلند ہو کر سلام کیا کرتے تھے, السلام علیکم یا قائم آل محمد. جہاں بھی کہیں ذکر امام زمان علیہ السلام ہو تو بچے ہو جائیں تعظیم کے ساتھ, ذکر آپ کو برکت دے گا. اور یہ بھی پیغام دیتے چلے کہ اگر بزرگان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں ان کے ساتھ نصیب شدید ہوں بلکہ ان کی تعظیم بھی کریں تو ان کو امام زمان علیہ السلام کی تعظیم کرنا سکھائیں, ان کو امام زمان علیہ السلام کی نام کی حرمت کرنا سکھائیں, ان کو سکھائیں. اس بات پیغام دے بچوں کو, یہ پیغام دے کہ دیکھو روز اپنے امام کو ایک تحفہ کو کم از کم ضرور دے کرنے کی کوشش کرو, کم از کم ایک گناہ کو ترک کرو اور ایک نیکی کو اختیار کرو. امام زمان علیہ السلام کو دیا کم از کم یہ پیغام ضرور بچوں کو, جوانوں کو, ہمارے اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم 5 درود انسان روزانہ امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ بھیج کرے. دیکھیے بارگاہ امام زمان علیہ السلام سے کتنے انگنت توحفے ہیں جو کہ ہم تک آ رہے ہیں, اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں کیونکہ زمین پر اللہ کی حجت پا, اس حجت خدا کی وجہ سے, کیونکہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ زمین پر اگر اللہ کی حجت موجود نہ ہو تو یہ کائنات درم برہم ہو جائے, کوئی مخلوقات کی بات نہ رہے. تو جب مخلوقات کا وجود تمام نعمتوں کا, چاہے وہ نباتات ہیں, موجودات ہیں, حیوانات ہیں, جو کچھ بھی ہیں, جو بھی نعمتیں ان میں یکر ہو رہی ہیں وہ وجود کائنات محمد کی وجہ سے. تو پھر اس والی نعمت کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے بھی ہم اور بہترین ہوگا جو کہ بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں ہم ہدیہ پیش کر سکتے ہیں. اور اسی تعلقات میں ہم مرحوم راجہ یعقوب صاحب کی ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ عاشق امام زمان علیہ السلام, کیونکہ وہ عاشق محمد والے محمد تھے, کسی ان کی فرش ادا پر ہم امام زمانے کے ساتھ تک بابا جب بلند درود پیش کرتے ہیں ان کی قرآن نے کیوں ان پاکیزہ ارواح کا ذکر کیا کہ جن کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ مقربین خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ تعلیمات محمد والے محمد صرف محمد والے محمد پر انہوں نے اپنی زندگیاں اور اپنی زندگیوں کے وقت آخر تک اگرچہ قوت گویائی ان کے پاس نہیں تھی. جب کوئی انسان اس دنیا میں جا رہا ہے تو آپ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بظاہر وہ گفتگو کرنے سے کافی ہے, وہ حرکت بھی کرنے سے کافی ہے,
मगर उसकी कुछ ऐसी हरकतों सकलाम जरूर होती है जो बड़ा सामने कि आंखों में खास किस्म की चमक, एक खास किस्म की हनाई, एक खास किस्म का नूर है। और ये दर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है कि मुझे को जाना है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत में ये और जुमला करता है मसाइल की जाने में देखो बढ़ाऊंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशानी से हर लम्हा ये तारीख के इस्लाम बात की गवाही के इमाम हुसैन की पेशानी से हर लम्हा एक खास किस्म का नूर जो भी जाता है। और जब भी कोई शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करता था तो वो मुशाहिदा करता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक से भी एक नूर जारी हो रहा है, एक मुअत्तर खुशबू की जो कि जारी हुआ करती थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही से मुझे मसाइल की मंजिल की जाने जाना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते थे, उनकी खिदमत में पहुंचते थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के हुसैन की पेशानी का बहुत एक मरतबा पेशानी का बता देते और एक मरतबा गुलूए मुबारक हुसैन का बस इसी मंजिल पे हमें सरजमीन करबला की जानिब 14 साल पहले 61 हिजरी के दौरान आज वो दौर के पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हुसैन की जानिब निगाह करें तो फिर खुदा की आंखों में आंसू आते और हुसैन की पेशानी और हुसैन के गले का बोसा। अच्छा पूछने वाले पूछा कर लेते तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसाख्ता इनके तारीफ फरमाते थे और फरमाते थे कि मेरा ये नवासा वो है सदियां गुजर जाएंगी एक दिन आएगा कि 3 दिन का प्यासा मेरा बच्चा कट्टी सूफियों के साथ अपने लब के पास भूल जाएगा। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी खबर, ये पैगंबर इस्लाम की दी पेशन हुई थी। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में कितनी ही बार रसूल खुदा ने तज़किरा किया अपनी जुबान मुबारक और हर नबी मुरसल जब भी करबला पहुंचाए तो उसको कोई ना कोई वहां पे अज़ियत और परेशानी कहीं से कहीं जवाब आया कि यही वो मकाम अफ़ज़ल है जहां एक रोज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को अजीम तरीन मुसीबत का सामना और हमारे मौला भी जब हमारे मौला की जन्नत वो वक्त आया कि जब नवासा रसूल 9 लाख के फौजी अशकिया में गिरा हुआ तन्हा हुसैन 3 दिन का भूखा गया था। तन्ही से अल्लाह से शर्त की सदाएं खेमों में एक प्रोग्राम करता है और हजारों जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ताकीद पर अमल करते हैं। उन्होंने भी ज़हरा का हर जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया हुआ ये फरमान है, ताकीद है कि जब भी मेरे लाल की मुसीबत बयान करो तो मेरे लाल की अजीम तरीन मुसीबत मेरे लाल का मकसद की जानिब रवाना होना जरूर बयान करो। अजीम तरीन गुज़रसवार तरीन मुसीबत हुसैन कि जब हुसैन के संदाग में मकसद की जानिब रवाना हुए कि कोई इबादत अमल था और एक बच्ची थी जो हुसैन की सवारी के पीछे मौजूद थी और वो उस बच्ची की आंखों से आंसू जारी थे और हज़ारों एक लम्हा मकसद में ये रिवायत मिलती है कि एक मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मकसद की जानिब रवाना होते हैं मगर सकीना किसी भी तरह से मैदान की तरफ नहीं जाने देती। सकीना कहती है मेरे बाबा अली अकबर गए वो भी यही कहकर गए, अब्बास गए वो यही कहकर गए, अब्बू यही कहकर गए ए बाबा मैं आपको मैदान में नहीं जाने दूंगी। मगर हज़ारों करबला के मैदान में जैसे अब्बास ने वो भी मंजर देखा कि हुसैन ने कुछ देर के लिए सकीना को अपने सीने पर लिटाया, सकीना कुछ देर के लिए नींद में चली जाती है मगर हज़ारों शकीना मौका गुजर जाता, सकीना तरफ पर उठती है और कहती है एक दूसरा मौसम में मौजूद है। सकीना कहती है बाबा अब मैं मैदान में जाने से आपको नहीं रोकूंगी। हुसैन ने तरफ पर कहा मैं सकीना अभी तो तुम मुझे मैदान में जाने नहीं दे रही थी, अभी क्या हुआ कि सकीना तू एक
सकीना रो कर कहती है दादी देना आप जाएंगी तरफ पर कह रही थी मेरी सकीना मेरे वाले को मैदान में जाने से डरो को हुसैन मैदान में लग गया तो हुसैन की जगह मैदान में किसका लाशा बवाल होगा मेरे बेटे का ऐसा वफा कौन करेगा कौन होगा जिसका सर लोग जैसा बुलंद होगा और एक बेटा होगा जिसकी जगह बुलंद होगी अस्सलाम अलैकुम या बिलाल हुसैन मेरे बाबा कत्ल हुए मेरे बाबा मारे गए हुसैन की मजलूमियत करबला से खूब जान गिराए कभी हुसैन का सर तंदूर में रखा जा रहा है कभी हुसैन का सर तड़कों में उलझा किया जा रहा है और कभी हुसैन का सर सकीना की गोद है सकीना का दामन पहना हुआ है हुसैन का सर बुलंद होता है सकीना की गोद में आता है आए मजलूमियत हुसैन आए मजलूमियत सकीना आप सब मिलकर माता के लिए माता की बेटी मेरी दुआ है खुदा बंदे आलम इस पर अदा पर हम सबका जमा होना मरहूम जनाब राजा मोहम्मद याकूब खान जिसने राजा मोहम्मद खान के नाम है अमान नगर को खुदा बंदे आलम इस जगह कहते हैं कि खुदा बंदे आलम की जिंदगी के जितने भी कभी और सीरत उनको माफ उन्होंने अपनी जिंदगी में जो नेकियां की और जिस तरीके से उन्होंने खानदानों में मोहब्बतें देखी खुदा बंदे आलम उनको इस जैसे कितने अमान का मुझे लगा खुदा बंदे आलम उनके जो प्रसा है मेहमान हैं उनके द्वारा और उनके भाइयों को सफेद बनाए थे सच्ची में सफेद को बदल दे सके हैं जमीन लगा खुदा आलम की बेटी जवानी है सबको खुदा आलम तेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद के तीन सब खुदा आलम की पवित्रता पे जितने भी बात मौजूद हैं इनकी दुनिया और आखिरत की जो भी हालत है खुदा आलम के बीमार सेहत का जो करी जो मजबूत बैठे हैं उनके कदमों को बैठ कर जो संघर्ष बैठे जो कारोबारी है उनकी जो अपनी औलादों के हवाले से जो अपने वालिदैन बुजुर्गों के हवाले से जुड़े उनका ये वो काम है जो कि पूरे इस काम से कोई भी नहीं बनाता है इनका साया इनकी औलादों का सलामत रखना इनकी औलादों को इनका काबेदार बना हमारे जवानों को अपनी औलादों के बुजुर्गों की ताकीम करने की आवश्यकता करना बुजुर्गों को अपनी औलादों के साथ मोहब्बत करने की आवश्यकता हम सबको तहरीर मोहम्मद वाले मोहम्मद करने की आवश्यकता करना हमारे जितने भी कमीन है रिश्तेदार हैं सबकी मदद करवाना सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद करवाना खास तौर पे और हम याकूब खान के राजा उनके नामाय हमारे एक से एक बढ़कर जो तीन वाले थे और खुदा बंदे यहाँ पर उनके तीन तरीके दुआ के नाम रवाना हम सबको अपने वक्त के ईमान के समान एक वक्त सत्य अल्लाह हमारे जिंदगी में लाते हैं वाक़ई हम सबका आत्मा होता है हम सबको अपनी चीजों में ईमान फरमा के जब हम ईमान करते हैं तो हम क्या करते हैं और हिम्मत नहीं करते हमारे यहाँ के बाहर बाहर